السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دورہ قرآن کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اور ہم سب کو اس کو اٹینڈ کرنے والا بنا دے اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں سے سٹارٹ کریں گے۔ اسماء الحسنی سنتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمین یا رب العالمین۔
آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان نصیب بھی فرما دے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو روزہ ہر امت پر فرض تھا، پہلی امتوں کے لیے روزے سخت تھے، اور اس امت کے لیے سحری بھی ہے، افطاری بھی، اور دونوں میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور روزے نفلی بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ قرار دیا ہے، اور اس میں روزے فرض ہیں، اور رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں برکتوں کے، رحمتوں کے، مغفرتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس مہینے سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو رمضان کی قدر جانتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو جس قدر خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا دل، دماغ اور اعضاء اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے دل شوق سے بھر جاتے ہیں، ذہن رمضان کے حوالے سے سوچنے لگتا ہے، اور جبین نیاز سجدے کے لیے مچلنے لگتی ہے، کان قرآن پاک کو سننے کے لیے، آنکھیں پڑھنے کے لیے، اور زبان تلاوت کرنے اور حق کی گواہی دینے کے لیے مشتاق ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان المبارک سے پہلے ہی مال نچھاور کرنے کے لیے تیاریاں ہونے لگتی ہیں، لیکن جو لوگ رمضان المبارک کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو نہیں جان پاتے، وہ شوق کی لذتوں اور نیکیوں کے حصول اور جنت کے لیے اور جنت کے سفر کے لیے خاص طور پر اونچی اڑانوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں شوق اور لگن پیدا فرمائے تاکہ ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہمیں مختلف احادیث سے مبارکہ کے ذریعے سے بتائی ہے، اور اس کو سن کر دل شوق سے اور رغبت سے بھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مہینہ ہمارے لیے یہ پیدا فرمایا ہے، 11 مہینوں میں سے 12 میں سے صرف ایک مہینہ، اور بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نمازوں میں کی جاتی ہے، تراویح میں خاص طور پر، اور ہر سال تو ایسا ہے کہ مسجدیں بھر جاتی تھیں، جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی تو گلیاں، بازار سج جاتے تھے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں یہ رمضان المبارک بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی یہ مہلک بیماری ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما دے۔ اور ایک دو احادیث مبارکہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہم
فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے اس عظیم الشان مہینے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ہے۔ سایہ فگن ہونے سے مراد ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس نے سایہ کر لیا ہے، یہ چھا گیا ہے، اور ایک سائبان کی طرح یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ روزے فرض ہیں اور راتوں کا قیام اس کو نفل قرار دیا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ ابھی دن کی بات نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں بہترین رات کی بات کی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے، نیکی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو جو شخص بھی اللہ کے قرب کی نیت سے کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں ایک نیکی جو ہے، چاہے کوئی نفل ادا کرے، وہ باقی مہینوں میں فرض کے برابر ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک کے بارے میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غمخاری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے افطاری کرانے کا؟ کہ اسے اس کے گناہ سارے معاف ہو گئے، ساری زندگی کے 70 سال کے گناہ بھی ہیں تو معاف ہو گئے۔ اور دوسرا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو روزے کا ثواب بھی حاصل ہو گئے، یہ تیسرا فائدہ ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ جس کا روزہ افطار کرائے اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ کسی کو کھجور کھلا کر اس کا روزہ افطار کرا دیا جائے، پانی پلا دیا جائے یا دودھ پلا دیا جائے تو یہ اجر اس کو بھی حاصل ہو جائے گا، زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم کھجوریں تو کسی کے گھر بھجوا سکتے ہیں کہ کھجوروں کے ذریعے سے روزہ افطار کر لیا جائے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ، اب یہ مہینہ جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے،
جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے جس کو اشراء مغفرت کہا جاتا ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ملازم پر تخفیف کی بات کیوں کی گئی؟ خاص طور پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں یہ شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دیں۔ تو افطاری بنانے میں پھر کنجوسی سے کام نہیں لیا جاتا، بہت زیادہ سخاوت دکھائی جاتی ہے، دسترخوان بھر دیا جاتا ہے، اور جو نوکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، میڈس ہوتی ہیں، وہ زیادہ کام کرتی ہیں۔ انہیں ظاہر ہے کھانا بنوانے میں ہیلپ کرانا، برتن واش کرنا، پھر دسترخوان کو سمیٹنا، یہ سارا کام بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر تخفیف کیا کرو اس کے کام میں، اس کا کام بٹا دیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ نے آگے کیا فرمایا کہ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اللہ کو راضی اللہ کے ذکر سے کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی۔ جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، یعنی یہ لازمی ہی تم کرو گے، کیونکہ جنت کا سوال جب کیا جاتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہے کہ یا اللہ جس نے مانگا ہے اسے بخش دے مجھے۔ تو جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ترغیب دلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ کوئی بھی کام ترغیب یا شوق کے بغیر نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے وہ کام۔ اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو، دوزخ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے، اور ہر طرح کا اس کا عذاب، جلنے کا بھی اور ہر طرح کا عذاب اس سے بچا لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ آج ہم کسی روزہ دار کو پانی پلائیں، اس کا روزہ افطار کرائیں، اس کی پیاس بجھائیں گے تو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا اور عطا فرمائے گا، اور جو ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور روزہ رکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وأعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ اجر جو ہے تیار ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک کے لیے جنت کو سارا سال سجایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو سجاتے رہتے ہیں، اسے سنوارتے رہتے ہیں
क्योंकि रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा लोग जन्नत में दाखिल होने वाले होते हैं, उनके नाम लिख लिए जाते हैं। और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उन दरवाजों में से कोई दरवाजा भी रमजान शरीफ की आखिरी रात तक बंद नहीं किया जाता। तो रमजान मुबारक की पहली रात आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता आखिरी रात तक रमजान मुबारक की। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं, ये तो आसमानों के दरवाजों की बात है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है हर उस शख्स के लिए कि जो वुजू करता है, और वुजू करने के बाद कलमा शहादत अदा करता है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो। और अगर 5 औकात भी नमाज के वक्त वुजू करेंगे तो 5 औकात में ये दरवाजे खुलते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि कभी ये बंद ना हो। तो पूरा रमजान ये दरवाजे रात दिन खुले रहते हैं। उन दरवाजों में से कोई दरवाजा भी आखिरी रात तक बंद नहीं किया जाता, और कोई मुसलमान बंदा ऐसा नहीं कि रमजान शरीफ की रातों में से किसी रात में नमाज पढ़े मगर ये कि अल्लाह ताला उसके लिए हर सजदे के बदले में 2500 नेकियां लिखेगा। हर सजदे के बदले 2500 यानी 2500 नेकियां अल्लाह ताला लिखेगा, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक मकान बना देगा। सुर्ख याकूत बड़ा ही खूबसूरत उसका एक घर होगा, उसका एक महल होगा सुर्ख याकूत का, और उसके 60,000 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे के लिए सोने का एक महल होगा। तो यहाँ देखिए 60,000 दरवाजे होंगे तो वो मकान, वो महल कितना बड़ा होगा जिसके दरवाजे इतने ज्यादा हों। और हर दरवाजे के लिए सोने का एक महल होगा जो सुर्ख याकूत से आरास्ता होगा। फिर जब रोजादार रमजान और मुबारक के पहले दिन का रोजा रखता है, एक रोजा भी वो रखता है रमजान और मुबारक का, जब रोजादार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान और मुबारक के पहले दिन का रोजा रखता है तो उसके गुज़श्ता सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक रोजे के बदले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। और उस रोजेदार के लिए रोजाना सुबह की नमाज से लेकर गुरूब आफताब तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहते रहते हैं। और रमजान शरीफ की रात या दिन में अल्लाह के हुज़ूर जब कोई सजदा करता है तो हर सजदे के उसको जन्नत में एक ऐसा दरख्त मिलता है जिसके साये में सवार 500 बरस तक चल सकता है। ये सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत माह रमजान के लिए शुरू साल से आखिर तक सजाई जाती है। पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है रमजान और मुबारक के लिए। जब रमजान शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज करती है, जन्नत क्या कहती है, ये चीजें बोलेंगी। ये कुरान पाक मुजस्सम सूरत में आएगा, क़यामत वाले दिन गवाही देगा। आज एक किताब की सूरत में ये अल्फाज हैं, हम पढ़ते हैं। कल को ये इंसानी शक्ल में आएगा, कब्र में आएगा, क़यामत वाले दिन हेल्प करेगा, जन्नत तक पहुंचाएगा। हजर अस्वद एक पत्थर है, पर जो भी बोसा देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी सुनाई है कि क़यामत वाले दिन वो उसके लिए सिफारिश करेगा अल्लाह के हुजूर। कुरान सिफारिश करेगा, रोजा सिफारिश करेगा। तो माह रमजान बिलाशुबा जन्नत माह रमजान के लिए शुरू साल से आखिर साल तक सजाई जाती है। जब रमजान शरीफ का महीना शुरू होता है तो जन्नत अल्लाह ताला से अर्ज करती है, जन्नत भी कहती है
اے اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما دیجیے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کرتی ہے، یا اللہ کچھ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے مقرر فرما دے جو جنت کے مستحق بن سکے میرے اندر میں۔ اور جنت کا سوال سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے جنت سوال کرتی ہے، جنت مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں میرے اندر آ جائے۔ جیسے عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں عطا فرما دی، ان کے لیے جنت کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے ابو بکر عطا فرما دے، مجھے عمر عطا فرما دے، مجھے عثمان عطا فرما دے، مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے بارے میں یہ عطا فرما دے، مجھے طلحہ عطا فرما دے، مجھے زبیر عطا فرما دے۔ تو رمضان المبارک کے شروع میں جنت کیا عرض کرتی ہے، یا اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے مقرر فرما دے جو میرے اندر عبادت کے ذریعے سے داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدائے ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خان مقرر فرما دیجیے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ جل شانہ رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ اب یہاں جو پہلی چیز ہم دیکھیں گے نا کہ جب حوریں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے جوڑے مقرر کر دے، تو جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، پہلی چیز ہے اپنے نفس کی حفاظت کرنا، کیونکہ روزے کا حصول تقوی ہے، اور اگر تقوی ہی حاصل نہ ہوا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تقوی کیا ہے کہ بچ کے چلنا، اپنے نفس کو بری خواہشات سے بچانا، جیسے زبان کا روزہ ہوتا ہے، یعنی خاموشی بھی ایک روزہ ہے، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی جائے، اور بھوک پیاس پھر برداشت کی جاتی ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا روزے کے دوران، تو اپنے نفس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے، اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، مجاہدہ بھی کہتے ہیں، محاسبہ بھی کہتے ہیں اپنے نفس کا۔ اور کوئی نشہ آور چیز نہ پی اور نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، نہ ہی کسی اور پر کسی مومن پر کوئی بہتان باندھا، نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، یعنی اس طرح کے کوئی کام نہیں کیے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں بھی تب فائدہ دیتی ہیں جب بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، بندوں کی حق تلفی نہ کی جائے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اللہ اپنا حق بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا۔ تو گناہ کبیرہ سے بھی بچنا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی 100 حوروں سے شادی کر دیتا ہے، یعنی نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں، اور اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسی معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا ہو، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے یعنی رمضان المبارک میں کسی کوئی نشہ آور چیز پی، کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں احتیاط بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے مقرر کیے ہیں،
तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं, जिनसे वो लज्जत भी हासिल कर सकते हैं, फवायद भी हासिल कर सकते हैं, फायदे उठा सकते हैं। तो रमजान और मुबारक का महीना अपनी इबादत करने के लिए अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए, हर तरह की बेएहतियाती से बचना चाहिए। और दुआ की कबूलियत भी होती है इस महीने में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रमजान शरीफ की पहली रात हुई तो सरकार दो आलम रजी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से खिताब करने के लिए खड़े हुए और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करके इरशाद फरमाया, है लोगों, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मन जिन्नात के लिए खुदावंद ताला काफी है और अल्लाह ताला ने तुमसे दुआ कबूल करने का वादा फरमाया है। चुनाचे कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। खूब सुन लो, खुदावंद कुद्दूस ने हर सरकश शैतान पर 7 फरिश्ते निगरानी के लिए मुकर्रर फरमा दिए हैं, लिहाजा अब वो माह रमजान गुजरने तक छूटने वाले नहीं। और ये भी सुन लो, रमजान शरीफ की पहली रात से आखिर रात तक के लिए आसमान के दरवाजे खुले हुए हैं, इस महीने में दुआ कबूल होती है। तो पूरा महीना जो है दुआएं कबूल होती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजानुल मुबारक की आखिरी रातें होती थी, आखिरी अशरा होता था, तो आप इबादत में मसरूफ हो जाते थे और अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के महीने में लाखों लोगों को दोज़ख से निजात देता है और जन्नत के दरवाजे तो खुले ही रहते हैं, दोज़ख के तमाम दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देता है और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। और रमजान शरीफ के महीने में रोजाना रात को रोजा अफ्तार करते वक्त 60,000 आदमी जहन्नम से बरी फरमाता है अल्लाह ताला। और ईद उल फितर का दिन जब होता है तो अल्लाह ताला इतनी तादाद में जहन्नम से आजाद फरमाते हैं लोगों को कि जितने पूरे महीने में आजाद फरमाया था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा नाम भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे। और रोजा जब रखा जाता है तो रोजे के दौरान में चूंकि कुछ खाया पिया नहीं जाता तो मुंह से एक खास किस्म की बदबू आती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का क्या इरशाद पाक है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान शरीफ के मुतालिक मेरी उम्मत को खास तौर पर 5 चीजें दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, रोजेदार के मुंह की बदबू जो भूख की वजह से पैदा होती है अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है, अल्लाह को बहुत पसंद है वो खुशबू। नंबर 2, के रोजादार के लिए दरिया की मछलियां तक दुआए मग़फ़िरत करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज उनके लिए सजाई जाती है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि करीब है कि मेरे बंदे दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएं। नंबर 4, इस माह मुबारक में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजादारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। साहबा कराम ने अर्ज किया, क्या ये शब मग़फ़िरत शब कदर है? आपने फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है, यानी ये आखिरी रात है रमजानुल मुबारक की। और हजरत अबू मसूद गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमजान के चांद नजर आने पर यह इरशाद फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया, ए लोगों, कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमजानुल मुबारक की क्या हकीकत है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो जाए। फिर कबीला खज़ा के एक शख्स ने अर्ज किया, या अल्लाह के नबी, रमजान के बारे में हमें कुछ बतलाइए। आपने फरमाया, रमजान और मुबारक के लिए जन्नत शुरू साल से आखिर तक सजाई जाती है।
जब रमजान शरीफ का पहला दिन होता है तो अर्श आला के नीचे से एक हवा चलती है जिससे जन्नत के दरख्तों के पत्ते हिलने और बजने लगते हैं। ये कब? जब पहला दिन होता है रमजान मुबारक का, तो अर्श आला के नीचे से एक हवा चलती है। उस हवा से जन्नतों के दरख्तों के पत्ते हिलते हैं और बजने लगते हैं, यानी वहां से खास लयदार आवाज निकलती है। और हूरें अर्ज करती हैं, हमारे रब, इस मुबारक महीने में हमारे लिए अपने बंदों में से कुछ शोहर मुकर्रर कर दीजिए जिनसे हम अपनी आंखें ठंडी करें और वो हमसे अपनी आंखें ठंडी करें। इसके बाद फिर आपने फरमाया, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि रमजान शरीफ का रोजा रखेगा मगर ये बात है कि उसकी शादी ऐसी हूर से कर दी जाती है जो एक ही मोती से बने हुए खेमे में होती है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, हूरुम मकसूरातुन फिल खयाम, यानी हूरें खेमों में रहने वाली हैं। इन औरतों में से हर औरत के जिस्म पर 70 किस्म के लिबास होंगे। ये लिबास हमारी दुनिया की जिंदगी के लिबास की तरह नहीं होंगे कि वजनी हो, उठाए ना जाएं, बहुत भारी हो, बल्कि ये नूर के लिबास होंगे। 70 लिबास होंगे और हर लिबास का रंग दूसरे लिबास से मुख्तलिफ होगा और उन्हें 70 किस्म की खुशबू दी जाएगी जिनमें से हर इत्र का अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ होगा। और उनमें से हर औरत की खिदमत और जरूरत के लिए 70,000 नौकरानियां और 70,000 खादिम होंगे। हर खादिम के साथ एक सोने का बड़ा प्याला होगा जिसमें कई किस्म का खाना होगा और वो खाना इतना लजीज होगा कि उसके आखिरी लुकमे की लज्जत पहले लुकमे से कहीं ज्यादा होगी। यानी जितना खाते जाएंगे लज्जत और बढ़ती चली जाएगी। और उनमें से हर औरत के लिए सुर्ख याकूत के तख्त होंगे। हर तख्त पर 70 बिस्तर होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और हर बिस्तर पर 70 गद्दे होंगे और उसके खामन को भी इसी तरह सब कुछ दिया जाएगा और वो मोतियों से जड़े हुए सुर्ख याकूत के एक तख्त पर बैठा होगा। उसके हाथों में 2 कंगन होंगे। ये रमजान मुबारक के हर रोजे का बदला है, यानी एक रोजे का बदला है। जो शख्स भी रोजा रखे और रोजेदार ने रोजे के अलावा जो नेकियां और अमाल सालिया किए उनका अजर और सवाब इसके अलावा है, यानी ये सिर्फ एक रोजे का बदला है और नेकियां भी तो करते हैं, उनका अजर और सवाब इसके अलावा है। और बिला उज़र रोजा छोड़ना नहीं चाहिए। और ये महीना जो है गमखारी का महीना है और हेल्प करनी चाहिए लोगों की। दूसरे लोग जरूरतमंद अफराद भी होते हैं, अफ्तारियां भी करानी चाहिए, सहरी भी करानी चाहिए। सहरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और जो शख्स रमजान शरीफ के रोजे रखता है और रातों को कयाम भी करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए फरमाया है कि जो शख्स ईमान और अखलास के साथ उसके रोजे भी रखता है और कयाम भी करता है वो अपने गुनाहों से निकलकर ऐसे हो जाता है जैसे पैदाइश के दिन था। तो सारे साहब का गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और अखलास के साथ लैलतुल कद्र का कयाम करता है उसके साहब का गुनाह माफ हो जाते हैं। और ये शब कदर अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया, तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है, ये 1000 महीनों से बेहतर है। और इसको रमजान और मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढना चाहिए। और अगर कोई रोजा नहीं किसी ने रखा हुआ किसी भी उज़र की वजह से, तो उसके सामने, जैसे कहा जाता है अक्सर कि रोजादार है तो उसके सामने खाना ना खाओ, तो अगर कोई रोजादार के सामने खाना खाए तो अजर क्या है। हजरत उम्मे अम्मार अंसारिया की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके पास तशरीफ लाए, यानी वहां उनके घर तशरीफ लाए तो उन्होंने खाना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू खा। तो उसने कहा कि मैं रोजादार हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
रोजादार के पास अगर खाना खाया जाए तो फरिश्ते फारिग होने तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। तो जब तक कि वो पेट भर के खाना खा ना ले, रहमत की दुआएं करते रहते हैं। तो ये भी फायदा है। और रोजे के साथ अगर रोजा रखा है तो रोजे के साथ फिर ख्यालात को भी पाक करना चाहिए, नफ्स की पाकी की कोशिश करनी चाहिए ताकि रोजे के फवायद हासिल हो जाएं। और हजरत मुआज बिन जब्र रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 रातें इबादत करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। एक 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा की रात, यानी 8 जुल्हिज्जा को, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, इन रातों को, और ईद उल फित्र की रात को, ये चौथी रात है, और 5वीं रात है 15 शाबान की रात। उस रात भी जो इबादत करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देगा। और एतकाफ का क्या अजर सवाब है। रमजान मुबारक में एतकाफ भी किया जाता है। हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमजान और मुबारक में 10 दिन एतकाफ करता है उसका सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है। एतकाफ का बहुत ज्यादा अजर होता है। 2 हज और 2 उम्रे, ये हज और उम्रे करना इतना आसान काम नहीं है। ये यहाँ पर बैठ कर नहीं हो सकते अपने घर में। औरतें घरों में कर सकती हैं, लेकिन औरतों के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है आपने, और आप फरमाते थे अपनी अज़वाज को कि वो भी मस्जिद में एतकाफ करें। और उस दौर में मस्जिद नबी शरीफ में खवातीन भी एतकाफ के लिए जाती थी। अलहदा से वो एक कोना मुख्तस कर लेती थी, और मर्द मस्जिदों में वैसे आमतौर पर भी क़याम करते हैं, एतकाफ करते हैं। तो खवातीन आजकल ज़ाहिर है जब मसाजिद में इस तरह के इंतजामात नहीं होंगे तो घरों में एतकाफ करेंगी और करती हैं। अपने घर के अपने ही कमरे में एक कोना मुकर्रर कर लिया जाए, मुख्तस कर लिया जाए, उसके लिए एतकाफ किया जा सकता है। उसका बहुत ज्यादा अजर सवाब होता है। और शवाल के 6 रोजे रखने के बारे में हम देखते हैं। हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमजान और मुबारक के रोजे रखे फिर इसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे, गोया उसने उम्र भर रोजे रखे। पूरी जिंदगी के बराबर ये रोजे हो जाते हैं अगर कोई भी रखेगा तो। और नेकियों का ये मौसम बहार है। अगर हम नेकियां करें या कोई भी नेकी का काम करें, क्योंकि बाकी महीनों में जो भी नेकी का काम करते हैं उसका अजर 10 गुना होता है। फी सबीलिल्लाह 700 गुना अजर मिलता है। रमजानुल मुबारक में एक नफिल जो है फर्ज के बराबर हो जाता है और एक फर्ज 70 के बराबर हो जाता है। तो ये नेकियों का और उसके वसूल का महीना है। और कोशिश करनी चाहिए कि रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक से ताल्लुक जोड़ा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो खुद कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। तो रमजानुल मुबारक दरअसल कुरान का महीना है। तिलावत कुरान पाक करने का अजर सवाब मिलता है। कुरान की तिलावत करना, हिफ्ज करना, कुरान पाक को सुनना सुनाना, रातों को नमाज में नवाफिल में इसकी अदायगी करना, कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
यकीनन हमने इस जिक्र को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत क्यों की? क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी के ज़ाब्ते मौजूद हैं और हमारी रहनुमाई का सामान मौजूद है। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र में नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, यकीनन हमने इसको लैलतुल कद्र में नाजिल फरमाया है। इसका पढ़ने का भी अजर बहुत ज्यादा है, सुनने का अजर बहुत ज्यादा है। और रमजानुल मुबारक में अगर हम दौरा कुरान करें, दौरा कुरान क्या होता है? कुरान पाक का एक सिपारा एक दिन में हम पढ़ते हैं, तिलावत जितनी हम सुन सकते हैं सुनते हैं, करते हैं और हल्का सा उसका तारुफ हम करते जाते हैं। इस तरह पूरा कुरान पूरे रमजान में एक मरतबा हमारी नजर से गुजर जाता है कि अल्लाह ने इसमें क्या फरमाया है। और जब पढ़ते हैं तो सुनते हैं तो फिर अमल करने का शौक भी पैदा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान के साथ ही रोजादार बनाए, रोजे भी हम रखें तो कुरान के साथ, साथ में दौरे कुरान भी हम करें और रमजानुल मुबारक को अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के साथ ही गुजारें। अल्लाह की किताब जो है ये मजबूत रस्सी है, अल्लाह की खुली रोशनी है, शिफाए कामला है और अपने थामने और पैरवी करने वाले के लिए बचाव और निजात का जरिया है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। और सूरत अल माइदा आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी और तकवा पर ताउन करो और गुनाह और सरकशी पर ताउन ना करो। तो नेकी और तकवा के कामों में ताउन करना चाहिए। नेकी का काम क्या है कि खुद भी कुरान पढ़ें, सुने और दूसरों को भी उसकी तरकीब दें। और सही बुखारी की ही रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सब लोगों से ज्यादा सखी थे और आपकी सखावत रमजान और मुबारक में रिह मुरसला यानी तुंद तेज हवाओं की मानद होती थी कि जब जिब्रील अमीन आपको हर रात दौरे कुरान करवाया करते थे। आखिरी रमजान में 2 मरतबा दौरे कुरान करवाया। तो ये सुन्नत मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम भी रमजान और मुबारक में दौरा कुरान करें। और सूरह साद आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि ये एक बाबरकत किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयात पर गौर व फिक्र करें और अकल रखने वाले इससे सबक हासिल करें। तो 2 साथी बन जाते हैं रमजान मुबारक में इंसान के, एक दिन का साथी होता है, एक रात का साथी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत वाले दिन रोजा और कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा या अल्लाह मैंने इसको दिन में खाने पीने से रोक के रखा, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। और कुरान कहेगा या अल्लाह मैंने इसको रात को नींद से रोका है, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दोनों की सिफारिश कबूल फरमा लेगा। तो कुरान पाक के जरिए से हम रमजान और मुबारक का इस्तकबाल कर सकते हैं क्योंकि ये बाबरकत महीना है। इस महीने में हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोजा रखा है तो रोजे की हिफाजत भी करें, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं है कि ये शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। ये सही बुखारी की, इमाम अहमद की, अबू दाऊद, तिरमिजी की हदीस है, यानी उन्होंने रिवायत किया है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो रोजे को उन तमाम चीजों से बचाना है, बचाना वाजिब है जो उसके रोजे को फासिद कर दें, यानी खत्म कर दें, उसके अजर और सवाब को खत्म कर दें। तो रोजे के दौरान में नजरबाजी, गाने सुनना, गंदी गुफ्तगू करना, गाली गलोच, तान शान,
ये तान देना भी होता है एक काम, गीबत करना किसी की और चुगली करना किसी की, झूठ बोलना, ये सब छोड़ देना है, क्योंकि ये सारी चीजें रोजे को बातिल कर देती हैं। फिर अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि कोई अल्लाह के लिए सिर्फ खाना पीना छोड़े रखे। और इसी तरह रोजे के दौरान में ऐसा भी होता है कि लोग रोजा रख कर सो जाते हैं, सो ही रहते हैं सारा दिन, इफ्तारी के वक्त उठ के। तो रमजान और मुबारक में सोना भी कम है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सो जाते हैं, क्यों? ताकि उन्हें भूख का एहसास ना हो। तो अगर ऐसा करेंगे तो कितनी नमाजें जाया हो जाने का खतरा होता है, कुरान पाक की तिलावत नहीं हो सकेगी। और रमजान और मुबारक में तो ज्यादा से ज्यादा तिलावत करना चाहिए कुरान पाक की। अगर हम ऐसा करें कि एक कुरान पाक का सिपारा डेली हम खुद पढ़ लें, एक की तिलावत सुन लिया करें, एक सिपारा हम दौरे कुरान में सुन लें, एक सिपारा अगर हम क़यामुल लैल में सुन लें, आजकल तो अपने घर में ही सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो कम से कम 4 सिपारे हम कर सकते हैं आराम से। और ये जो तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। अगर आम रूटीन में हम देख कर कुरान पाक पढ़ते हैं बगैर तर्जमे के, तो वो एक खत्म जो हम करते हैं, एक की बजाय अगर 1 लाख भी खत्म करें और एक सिपारा हम तर्जमे के साथ समझ कर सुन लें, तो या पढ़ लें या सुन लें, तो ये 1 लाख से भी ज्यादा इसका अजर सवाब होता है। इस अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने वाला बनाए। तो एक तो कम सोना है, कोई बुरी चीज, बुरी बात नहीं करनी, बाकी चीजों से बचना है जो रोजे को बातिल करती हैं। दूसरा ये कि अफरात और तफरीत से इज्तनाब करना है। इससे मुराद है कि इस महीने में अपने औकात को मुनज़्ज़म करें। मसलन बाज़ ख़वातीन के यहाँ पर खाना बनाने का पहलू ज़्यादा होता है, और वो खाना बनाने का पहलू ज़्यादा होने से मुराद है कि वो खाना बनाने में, उसकी अफ्तारी की तैयारी में तकरीबन आधा दिन खर्च कर देती हैं, और ये पहलू तालीम और ताल्लुम पर गालिब रहता है। और दूसरी ख़वातीन के यहाँ तालीम और ताल्लुम का पहलू जो है वो घरेलू कामकाज पर गालिब हो जाता है। तो क्या करना है? बैलेंस रखना है। जिंदगी में यही काम आता है कि ना इस तरफ ज्यादती ना उस तरफ ज्यादती, लोगों के भी हुकूक अदा करने हैं और अल्लाह का हक भी अदा करना है। इसी तरह एतदाल होना चाहिए हर काम में। औकात को तकसीम कर दें हम, आप लोग भी अभी से एक अपना स्केड्यूल बना दें कि सहरी करनी है तो उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, उसके बाद हमने क्या करना है, कितनी देर फिर सोना है, कितनी देर के लिए दौरे कुरान के लिए वक्त निकालना है, बैठना है। दूसरों को भी दावत दें कि आप इकट्ठे होकर तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन अपने अपने घरों में हम इसको सुन सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। एक सिपारा जैसे हमने रखा है कि डेली बेसिस पर हम एक सिपारा कोशिश करेंगे, एक सिपारा हो, शुरू में हमारा आधा सिपारा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बाद में फिर स्पीड भी तेज हो जाएगी तो ज्यादा होता जाएगा। तो ये आप इसकी दावत भी दे सकते हैं। और इसी तरह नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना है, बच्चों को भी नमाज का भी आदी बनाना है, अपने साथ खड़ा करना है। और आजकल तो ये तजर्बा बहुत ज्यादा लोगों को हुआ है कि जब मसाजिद को बंद कर दिया गया है कोरोना के बायस, तो लोग अपने अपने घरों में जमातें करवा रहे हैं। तो ये तो वैसे रूटीन में भी हम काम कर सकते थे, लेकिन कुछ चीजें नुकसानदेह होती हैं, तो कुछ चीजें सीख भी लेता है इंसान आजमाइश की घड़ी में। तो बच्चों को नमाज का भी आदी बनाना है, बच्चों को बचपन से ही रोजे का आदी करना है, और बच्चों की तरबियत रहम और शफकत के साथ करनी है। तिलावत कुरान पाक के कुछ आदाब होते हैं कि सबसे पहले नियत को अल्लाह के लिए खालिस करना है, बावुजू होकर सुनना है, बैठना है, गौर व फिक्र करके तिलावत करनी है। जो भी सूरत आप अकेले भी बैठकर आप कुरान पाक की तिलावत करें, तो कुरान पाक में जहां खुशखबरी वाली आयात आए तो उस वक्त थोड़ा सा रुक कर अल्लाह ताला से हाथ फैलाकर दुआएं मांगनी है कि या अल्लाह
یہ خوشیاں، یہ خوشخبریاں ہمارے لیے بھی ہوں، ہمیں بھی عطا فرما دے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ دوزخ کا ڈراوا دیتا ہے تو وہ آیات پڑھیں سنیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے رک کر پناہ مانگیں۔ اسی طرح عبرت حاصل کرنے والی آیات سے عبرت بھی حاصل کرنی ہے۔ اور رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور وہ ہر عورت جو زیورات استعمال کرتی ہے یہ اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں، خواہ وہ سونے کے ہوں یا چاندی کے ہوں، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس سے اوپر جتنا بھی ہے ٹوٹل کی آپ اماؤنٹ بنائیں آج کل کے حساب سے، تو 2.5% کے لحاظ سے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے اور چاندی کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور دوزخ میں گرم کر کے اس سے ان تختیوں سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب کبھی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی تو وہ اس پر اس طرح لوٹا دی جائے گی، یعنی دوبارہ اسے گرم کر دیا جائے گا، اور 50,000 سال کے دن میں اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف پائے گا یا جہنم کی طرف۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کا ایک طریقہ ہے، عورت یا اس کا ولی، عورت خود بھی ادا کر سکتی ہے زکوٰۃ، یا اس کا ولی ہر سال گزرنے پر، یعنی جب 1 سال ہو جائے تو سونے کا وزن کریں اور موجودہ قیمت کے مطابق، یعنی جو آج کل کی قیمت ہے، جیسے موجودہ قیمت کے مطابق اس میں سے 2.5% نکال دیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، کس کو دیں زکوٰۃ؟ فقراء کو، مساکین کو، عاملین زکوٰۃ کو، اور وہ لوگ عاملین زکوٰۃ وہ ہیں جو زکوٰۃ کے کام پر مقرر ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، اور آج کل اگر غلام نہیں ہے تو قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کتنے بے گناہ قیدی قید میں ہیں اور جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، سالوں تک پڑے رہتے، کوئی بھی ان کے مقدمے کی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرض دار اگر کوئی ہے، اس نے قرض لیا ہوا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ کے کاموں میں، جیسے کوئی مدرسہ ہے، مدرسے کا کوئی کام ہو رہا ہے، بچیوں کو پڑھانا ہے، ان کے کرائے کے لیے، ان کی کتابوں پر، ان کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور مسافر پر بھی یہ لگے گی۔ مسافر چاہے اپنے گھر میں مالدار کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کے پاس اماؤنٹ گم ہو گئی، ختم ہو گئی، چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہوتا ہے، جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے۔ یہ فطرانہ کس پر واجب ہے؟ 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر نصاب ہے تو صدقہ فطر واجب ہے اس شخص پر، یعنی 52.5 تولے کا ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بنتا ہے آج کل کے حساب سے۔ جس کے پاس اس کے برابر نصاب ہے، اماؤنٹ بھی ہے، تو صدقہ فطر اس پر واجب ہے، چاہے روزہ اس نے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک ادا کرے گا صدقہ فطر۔ اور روزوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو بیمار سے مراد ہے کہ کچھ لوگ تو وقتی طور پر بیمار ہوتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد، پھر وہ روزہ جتنے روزے چھوڑے ہوتے ہیں ان کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا ایام معدودات، کہ یہ چند دن ہیں گنے چنے، بعد میں ان کی گنتی کو پورا کر کے ہم روزہ پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی 30 دن کا اگر رمضان المبارک 30 دن کا تھا، ایک مہینہ یا 29 دن کا تھا، تو 6 روزے چھوڑے ہیں، 7 چھوڑے ہیں، 8 چھوڑے ہیں، چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، خواتین چھوڑ سکتی ہیں جیسے چھوڑتی ہوتی ہیں، یا مرد بھی بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے، مسافر بھی ہیں۔ بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ہے، بعد میں وہ گنتی کو پورا کر دیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیماری جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہونے والی ہوتی،
जो मुस्तकिल बीमार ही रहते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं ऐसे, और कुछ बूढ़े ऐसे होते हैं जो रोजा रखने के काबिल नहीं होते। तो इन लोगों के लिए खास तौर पर ये छूट है कि वो लोग रोजों का कफारा अदा करेंगे। हर रोजे के बदले 1/4 सा गंदम या चावल जो 1.25 किलो बनता है, तो ये अदा करना है हर रोजे के बदले में। यानी तकरीबन 2 किलो चावल या 2 किलो गंदम या 2 किलो जौ या इसी तरह की कोई और चीज दे दें तो इसकी कीमत इतनी हो जाए। जैसे किशमिश है, यानी कीमत उतनी हो जाए। कोई भी और चीज, कोई बेहतर चीज भी दे सकते हैं अजनास में से, जैसे किशमिश है, जौ है, बाजरा है, कोई भी चीज है। और अगर इन चीजों की कीमत भी दे दें, जरूरी नहीं है कि आप ये चीजें खरीद कर अदा करेंगे कफारे के लिए। आप हर रोजे का कफारा पहले से ही, रमजान और मुबारक के अगर शुरू में ही आप किसी शख्स की भी हेल्प कर दें जो मसाकीन में से हैं, फुकरा में से हैं, तो ये कीमत पहले ही दे दें तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि वो रोजे आसानी से रख सकें। उन चीजों की कीमत अदा कर दें तो ये कफारा आपका अदा हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गंदम का 1 सा सदका फितर तुम में से हर छोटे बड़े आजाद गुलाम, मर्द औरत, गनी और फकीर हर एक पर फर्ज है। यानी ये जो सदका फितर मैंने पहले आपको बताया है, जिसको फितराना कहा जाता है, ये सारे घराने वालों पर फर्ज होता है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, बड़ा है, कोई आजाद है, गुलाम है, मर्द है, औरत है, गनी है या फकीर है, हर एक पर है। गनी को अल्लाह ताला इसके जरिए पाक कर देता है, और फकीर जितना देता है अल्लाह ताला उसकी तरफ उससे ज्यादा वापस कर देता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है। और रमजान में उम्रा किया जाता है आमतौर पर। आजकल तो हरम को भी बंद किया हुआ है, लेकिन रमजान में उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। यह हदीस मुत्तफिक अलैहि है। और रमजान में उम्रा भी किया जाता है और उम्रे के अलावा तवाफ भी किया जाता है। तवाफ का भी बहुत ज्यादा अजर है। तो अल्लाह ताला के लिए बंदे नमाज भी अदा करते हैं। नमाज से अल्लाह से मोहब्बत होती है, क्योंकि अल्लाह से मुलाकात होती है ना। जिससे जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा मुलाकातें होंगी, उससे उतना ज्यादा लगाव होगा। और रोजे में अल्लाह ताला से मोहब्बत से भी आगे की चीज हो जाती है। यानी एक तरह का इश्क इसको हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से इश्क हो जाता है रोजे में, क्योंकि रोजे में इंसान अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ देता है। जो हलाल चीज भी होती है ना, उसको भी छोड़ दिया जाता है। घर में, आपके फ्रिज में, आपकी टेबल पर, आपके घर में हर चीज मौजूद है। फ्रूट्स भी रखे हैं, ठंडा पानी मौजूद है, शरबत भी आपके पास है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए आपने उसे छोड़ दिया है कि अल्लाह के लिए रोजा रखा है। तो ये खाना पीना छोड़ देना क्या है? अल्लाह से इश्क ही तो है। और हज जो है ये दीवानगी सिखाता है। हज में एक दीवानगी तारी होती है कि अल्लाह के लिए जब हज के लिए लोग निकलते हैं एहराम बांध कर, तो नंगे सर नंगे पांव और 2 चादरों में आदमी लिपटा होता है। औरत को देखें तो भी एहराम के ही लिबास में मलबूस होती है। और फिर जब हज का एहराम बांधते हैं तो लब्बैक की सदाएं होती हैं, चीख चीख कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सबके लबों पर होती हैं। तो ये दीवानगी सिखाता है हज। और तवाफ को देखें तो तवाफ 7 चक्कर काटना, ये क्या है? ये दीवानगी ही तो है। और जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दीवाना नजारा है, वही बेहतरीन हाजी होता है। और हज के दिनों में चूंकि एहराम में ही इंसान रहता है, 4-5 दिन है हज के, अयाम तशरीक भी कहलाते हैं, तो इन दिनों में
چونکہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے تو ایک عجیب طرح کی حالت ہو جاتی ہے، تو یہ دیوانہ ہی ہوتا ہے، اللہ کا دیوانہ جو حج کے لیے نکلتا ہے۔ رمضان المبارک میں راتوں کو قیام ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کتنے معاف کہ وہ اپنے گناہوں سے نکل کر نو مولود کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا فرما دے، اور رمضان میں روزے رکھنے والا، سحری اور افطاری کرنے والا بنا دے، لوگوں کی ہیلپ کرنے والا بنا دے، اپنا مال خرچ کرنے والا بنا دے۔ اور سحری اور افطاری کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ سحری کے کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کو برکت والا کھانا فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بابرکت عمل ہے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لیا جائے۔ اور افطاری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سحری کے ساتھ ساتھ افطاری بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنا دے اس رمضان المبارک میں۔ اور اگر کوئی آپ آج، چونکہ ٹائم ختم ہمارا ہو گیا ہے آج کا، پھر عصر کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد، تو کل تھوڑا ارلی ٹائم رکھیں گے۔ ابھی آج آپ کو میسج بھی آ جائے گا، کل ہم 2:30 سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارے 2 گھنٹے ہو جائیں، اور کوشش کریں گے کہ ایک سپارہ کمپلیٹ ہو جائے، جس میں سورۃ الفاتحہ سے ہم شروع کریں گے، قرآن پاک کا انٹروڈکشن کر کے۔ سورۃ الفاتحہ کا انٹروڈکشن ہوگا، پھر سورۃ البقرہ شروع ہوگی، کیونکہ پہلے 2.5 پارے جو ہیں وہ سورۃ البقرہ ہی ہماری چلتی ہے۔ سب سے پہلے تو فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، تو پہلا سپارہ جو ہے اس میں 2 آئیں گی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ تو اس کو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوئی سوال آج کے حوالے سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں لکھ کر، اور آپ کو جواب بھی اس کا مل جائے گا۔ اور 2-3 کلاسز ہماری یہ ہو جائیں اس طریقے سے، تو اس کے بعد پھر زوم کے ذریعے سے ایک اور چیز ہے، یعنی نیٹ کے ذریعے سے وہ ایک اور ہمارا سیٹ اپ ہے، اس کے ذریعے سے کوشش کریں گے کہ ہم کلاس زوم پر کریں، جس میں آپ بھی نظر آئیں گے، میں آپ کو نظر آؤں گی، میرا ویل بھی نہیں ہوگا، میرے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی میرے خیال میں۔ تو 2-4 کلاسز ہو جائیں جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں، اور آپ اپنی اگر حاضری لگوا دیا کریں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا، مجھے معلوم ہوگا کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا، ورنہ تو میں اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی رہوں گی یہاں پر بیٹھ کر۔ تو ابھی جو مجھے پتا چلا ہے کہ علی پور سے بھی ہیں، ملتان سے بھی ہیں، اور لاہور سے بھی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ نیو بچیاں بہت ساری آئی ہیں، اس میں شامل ہوئی ہمارے ساتھ، تو میں سب کو مرحبا کہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی ذکر کرنے والوں میں شامل رکھے، اور قیامت والے دن بھی ہمیں اکٹھا رکھے، آرام دہ جگہ پر رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا مسافر بھی بنائے اور جنتوں میں اکٹھا رکھے۔ دعا بھی کرتے ہیں، تو کوئی بھی آپ اپنی رائے دینا چاہیں، تجویز، یعنی اس کو رائے کو تجویز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم تجویز دینا چاہیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہم کے قابل ہو جائیں، اور کوئی سوال بھی ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھا لیں کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या पाक परवरदिगार, ए अल्लाह, या अल्लाह, तू ही मुसब्बबुल असबाब है। तूने हमें ये सारे असबाब फराहम फरमाए हैं। तूने जिंदगी की हमें हर नेमत अता फरमाई है। तेरी तौफीक और तेरी दस्तगीरी से हमारे कदम उठते रहे हैं। या पाक अल्लाह, तेरी ताईद मुसलसल हमें हासिल रहे। या पाक अल्लाह, तूने हमें इस मकाम तक पहुंचाया है कि हमारे सामने कुरान पाक रखे हैं, खुले हैं। हम तेरा कुरान सुनने के शौक में बैठी हुई हैं। या पाक अल्लाह, ए अल्लाह, हम बेकस हैं। या अल्लाह, तेरी मदद के बगैर बेयारो मददगार हैं। या अल्लाह, हम तेरी फकीर बंदियां हैं। या अल्लाह, तेरे सामने दामन फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, तेरे सामने फरियाद करती हैं कि ए पाक परवरदिगार, तू ज़र्रों को आफताब बनाने वाला है। या पाक अल्लाह, ए ज़र्रों को रश्क के आफताब बनाने वाले, ए कतरों को समंदर की वुसअतें बख्शने वाले, ए गदाओं को हफ्ते अकलीम की सुल्तानी का ताज पहनाने वाले, ए दिलों के जुल्मत कदों में अपनी मार्फत का चिराग रोशन करने वाले, इस जर्रा नाचीज को, या अल्लाह, हम जर्रा नाचीज हैं। या अल्लाह, हम कतरा बेहकीर हैं। या अल्लाह, इन कतरा हकीरों को, इन बेनवाओं को, इन फकीरों को, हमारे सियाह दिलों को अपने महबूब मुकर्रम रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, अपनी आयात खुसरवाना से, अपनी नवाजिशात करीमाना से हमेशा सरफराज फरमाए रखना। रब्बे औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। या अल्लाह, हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करती हैं। हम इस काबिल कर दे कि हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। या पाक अल्लाह, वो नेमतें जो तूने हम पर फरमाई हैं और हमारे वालिदैन पर की हैं, या अल्लाह, हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे जो तुझे राजी कर दें। या अल्लाह, हमें हमारे सारे अहवाल की इस्लाह फरमा दे और हमारी औलाद की भी इस्लाह फरमा दे। या अल्लाह, हम सब तुझसे तौबा करती हैं। या अल्लाह, हमें हमेशा मुसलमानों में शामिल रखना। फातिर समावात वल अर्ज़ अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिकना बिस्सालिहीन। ए आसमान और जमीन को पैदा फरमाने वाले, ए कुछ ना होने के बावजूद सब कुछ बनाने वाले, तू ही हमारा दुनिया और आखिरत में वली है। या पाक अल्लाह, ए अल्लाह, मुसीबत में हमें वफात देना और हमारा अंजाम सालहीन के साथ कर देना। या पाक अल्लाह, ए अल्लाह, अच्छी मौत देना। या पाक अल्लाह, पाकी की हालत में मौत देना। या अल्लाह, आसानी कर देना हमारी जिंदगी के हर हर काम में, आसानी कर देना हमारी मौत में। या अल्लाह, कोई मुश्किल ना हो, ना हो हमें हो, ना हमारे घर वालों को हो। या पाक अल्लाह, ए अल्लाह, हमें अपने कुरान का नूर अता फरमा दे, ये इल्म अता फरमा दे। या पाक अल्लाह, तेरे जैसा कोई सुनने वाला नहीं है, तू तो हर एक की दुआ सुनता है। ए पाक परवरदिगार, या अल्लाह, हमें कुरान पाक के साथ इस रमजान को गुजारने वाला बना दे। हम तेरे कुरान के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। या पाक अल्लाह, हमें के औकात में कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमा दे, रातों के औकात में तिलावत नसीब फरमा दे। जब हम कब्र में जाएं, इस कुरान पाक को हमारा मुनीसो गमखार बना देना। या पाक अल्लाह, अल्लाह, इस कुरान को हमारे लिए शिफा बना दे, शिफात बना दे, बरकतों के उसूल का जरिया बना दे। या पाक अल्लाह, फरमाना इस कुरान के जरिए से हम पर हिदायत अता फरमा दे। इस कुरान के जरिए से ए हमारे रब्बे रहीम, ए हमारे रब्बे करीम, ए मौलाए करीम, या अल्लाह, ए अल्लाह, तेरी शान रहमत है कि तूने हमें इस कुरान को सुनने वाला
बनिया, ये तेरा करम है और कुछ नहीं है या पाक अल्लाह। ए अल्लाह, ए हमारे रहमान, ए हमारे रहीम, हम तेरे करम के, तेरी मदद के मोहताज हैं या अल्लाह। तुझसे इल्तिजा है या अल्लाह, अपने करम के, या अल्लाह अपने करम से हमें ऐसा बना दे कि हम तुझे ना कभी भूलें और तू हमें कभी ना भूले। हमें ऐसे लोगों में शामिल न फरमाना जो भुला दिए जाएं। या अल्लाह तेरी मोहब्बत से हमारी शम्मा हयात रोशन रहे, तेरी बंदगी का निशान हमारी जबीन पर हमेशा ताबिंदा रहे। या अल्लाह तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे हमारे दिल मुनव्वर रहे, तेरे रसूल मुकर्रम की गुलामी का तौक हमारे गलों की जीनत बना रहे या पाक अल्लाह। हवाए खलत शाही नदारम बगर्दन हल्का तौकी गुलामी या पाक अल्लाह, हमसे इस खिदमत को कबूल मंजूर फरमा ले या अल्लाह। ए अल्लाह, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिहुर्मति हबीबिकल मुस्तफा व नबियकल मुस्तफा व रसूलिकल मुर्तजा, सय्यदी व मौलाई व शफीई व हबीबी मुहम्मद व आलिहि बेदूरिद दुजा व सहबिही नुजूमिल हुदा, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व असहाबिही मन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन या रब्बल आलमीन। या पाक अल्लाह, सब हाथ तेरे आगे उठे हुए हैं, सब के लिए दुआ है या अल्लाह। हमारे घरों को महफूज रखना हर बीमारी से या अल्लाह, हमारे घर वालों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए रखना, आबाद रखना हमें अपने घर वालों के साथ या अल्लाह। हमारे घरों को अपने जिक्र से आबाद रखना या पाक अल्लाह। रहम फरमा दे, इस उम्मत पर रहम फरमा दे, अपने प्यारे नबी की उम्मत पर रहम फरमा दे या पाक अल्लाह। अब तो दुआएं भी कबूल नहीं होती या अल्लाह, तू हमसे नाराज ना होना या अल्लाह। ए पाक अल्लाह, राजी हो जा या अल्लाह, बस कर दे या पाक अल्लाह। तूने बता दिया है, दुनिया के बादशाहों को बता दिया है कि तेरे जैसा बादशाह कोई और है नहीं या अल्लाह। सुपर पावर तू ही है, सबको पता चल गया है या पाक अल्लाह। तेरी फौजियां जिनका सिर्फ तुझे ही पता है, किसी और को इल्म ही नहीं है या अल्लाह। तेरी तो ऐसी फौज है जो नजर भी नहीं आती, तू चाहे तो सेकंडों में मिनटों में सबको खत्म करके रख दे या पाक अल्लाह। हम तेरा मुकाबला नहीं कर सकते या पाक अल्लाह, तेरे जैसा ताकतवर कोई है नहीं या पाक अल्लाह। ए अल्लाह, बचा ले हम सबको इस मुसीबत से या अल्लाह, इस आजमाइश की घड़ी में या अल्लाह। साबित कदम रखना हर मुसलमान को, हमारे बच्चों को महफूज रखना या पाक अल्लाह। बता दिया है कि कयामत कैसी होगी, तेरे कुरान में हम पढ़ते थे, तू बताता है कि जब कयामत वाला दिन होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि या पाक अल्लाह। तूने बताया है कि उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, अपने बेटों से भी, अपनी बीवी से भी, अपने सब घर वालों से। आज हमने देख लिया है, कोई भाई अपने भाई को देखना नहीं चाहता या अल्लाह, कोई किसी को टच करना नहीं चाहता कि कहीं बीमारी ना लग जाए उससे या अल्लाह। सब अपने घरों में बंद होकर बैठ गए हैं या पाक अल्लाह। तेरी मस्जिदें बंद पड़ी हुई हैं या पाक अल्लाह। ऐ अल्लाह, पहले तू बुलाता था, आवाजें आती थी अजानों की, लोग निकलते नहीं थे अपने घरों से। तू तो ऐसा नाराज हुआ कि तूने अपने घर दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब घर घर से अजान की आवाजें आती हैं या पाक अल्लाह। सबको पता चल गया है, सब समझ गए हैं कि तू ही ताकतवर है या अल्लाह। तूने कयामत का नक्शा दिखा दिया है
انسان کی کوئی وقت نہیں ہے یا اللہ، انسان کچھ بھی نہیں ہے تیرے سامنے۔ اے اللہ ہم تو ذرہ ناچیز ہیں یا پاک اللہ، اے اللہ، اے اللہ معاف کر دے ہماری ساری غلطیوں کو، ساری خطاؤں کو، ساری بے اعتدالیوں کو یا اللہ۔ اے پاک اللہ معاف فرما دے، رحم فرما دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا پاک اللہ، اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یا اللہ ہمارے بدن کو عافیت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے کانوں کو عافیت عطا فرما، ہماری آنکھوں کو عافیت عطا فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو احد ہے، تو واحد ہے۔ یا پاک اللہ تیرے جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ یا اللہ، اے اللہ معاف فرما دے ہماری تمام غلطیوں کو۔ یا اللہ، اے اللہ رحم فرمانا ہم سب پر۔ یا اللہ اس بیماری سے سب کو نجات دے دے۔ یا پاک اللہ تیرے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں، تیرے حرم کے بند دروازے ہم سب کے لیے کھل جائیں۔ یا پاک اللہ قبول کر لے ہم سب کی دعا کو، میری دعا کو قبول کر لے، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ سب کے لیے دعا ہے جو ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، یا اللہ، یا اللہ ہمارے بچوں کے لیے دعا ہے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے دعا ہے۔ جو اولاد کی دعا چاہتی ہیں، جن کے گھروں میں اولاد نہیں، تو نے ان کو بخشی یا اللہ، ان کی جھولیاں بھر دے۔ جن کو بیٹے چاہیے انہیں بیٹے فرما دے۔ یا اللہ جو بچوں کے رشتوں کے لیے دعائیں کرواتے رہے ہیں، یا اللہ ان کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں۔ یا اللہ جو مال کے لیے ترستے ہیں، بے مال والے انہیں مال والا بنا دے۔ یا اللہ جو قرض لے چکے ہیں ان کا قرض اتر جائے۔ یا اللہ جو مفلس ہیں، یا اللہ انہیں مالدار بنا دے۔ یا اللہ جو مالدار ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو سخی کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک بات اور بھی کرنی تھی کہ قرآن پاک کا کل چونکہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے قرآن پاک سورۃ الفاتحہ سے، تو پاک ترجمے والا لے کر بیٹھیے گا، اور ساتھ میں دعائیں بھی ہم کرتے جائیں گے اور قرآن پاک بھی پڑھتے جائیں گے، تو خود بھی آپ آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دینے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔